تھی، کوئی آنے جانے والے نہیں بتایا تھا، یہ تو قید میں ہے، لیکن کہا کہ تمہارا امیر یزید مر گیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، ابھی تو چند روز پہلے تک بات ہوتی رہی، 4 دن پہلے بھی بات ہوئی، نہیں جلدی کیسے مرے گا؟ انہوں نے کہا کہ اگر تم کو اس کی موت کا شبہ ہے تو تم اس کے گھر جا کے دیکھ لو۔ فوراً مدینے میں سے کچھ لوگوں نے ایک درخت خریدا اور اس درخت کو ڈبو جیسا ایک سادہ سا کشتی بنایا، اور یہ طے کیا کہ اسی کشتی پر ہم لوگ عثمان غنی کے گاؤں پہنچیں گے۔ ہم لوگ یزید کے مرنے کی جب خبر آئی، یزید کی طرف سے پھر خط آیا، اور یزید کی طرف سے خط آیا حسین بن نمیر کی طرف کہ واقعی ہمارا امیر مر گیا، تو خانہ کعبہ کے حفاظت کرنے والے جو دربان سپاہی تھے ان لوگوں کو کچھ اطمینان ہوا، اطمینان ہو گیا کہ چلو یزیدی فوج چلی گئی۔ یزیدی فوج کے جانے کے بعد اب جب اطمینان اور سکون کا ماحول ہوا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینے کے حاکم ہو گئے تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اب خانہ کعبہ کی نئی تعمیر کریں گے۔ میرے دوستو، یہ تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 65ویں سال خانہ کعبہ کی نئی تعمیر ہوئی۔ اب انہوں نے جب نئی تعمیر کی، اعلان کیا، یہ وہاں کے امیر المومنین تھے، بڑے نیک تھے، بڑے بہادر تھے، صحابی تھے، مدینے میں سب سے پہلے یہی پیدا ہوئے تھے، ان کی پیدائش پر مسلمانوں نے بڑی خوشیاں منائی تھی وغیرہ وغیرہ۔ یہ صدیق اکبر کے نواسے تھے، حضرت اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے تھے، زبیر بن عوام کے بیٹے تھے، صدیق اکبر کے نواسے تھے۔ عبداللہ ابن زبیر نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا جب انتظام کیا تو کچھ ایسا کیا، فرمایا کہ میں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ سے سنا تھا کہ نبی کریم نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پہ کعبے کو بناؤں، تو انہوں نے تعمیر ویسی ہی کی جیسی نبی کریم چاہتے تھے، یعنی خانہ کعبہ کو پھر چوڑا کر دیا، حتیم کی طرف 6-7 ہاتھ بڑھا دیا، اور نہ صرف اس طرف بڑھایا بلکہ پہلی بار حجر اسود کے اوپر چاندی کا کٹہرا لگا دیا، مضبوط عمارت تعمیر کی، اور زمین کے لیول کے اوپر دیواریں لے آئے، دروازہ زمین کے لیول کا بنایا، 2 بنایا، ایک سے داخل ہو ایک سے نکل جاؤ، ایک سے داخل ہو سامنے سے نکل جاؤ، جیسا نبی چاہتے تھے ویسا بنایا۔ لیکن چند سال کے بعد ان کی بھی شہادت ہو گئی، اور یہی اموی تھے، عبد الملک بن مروان کا دور حکومت تھا کہ اس نے حجاج بن یوسف کے ہاتھ ایک فوج بھیجی کہ جاؤ دوبارہ مکے کا محاصرہ کرو، عبداللہ ابن زبیر کو شہید کر دو۔ ان لوگوں نے ویسے ہی کیا، اللہ کی شان، اللہ کی مرضی۔ عبداللہ ابن زبیر بھی شہید کر دیے گئے، پھانسی پہ چڑھا دیے گئے، پھر بعد میں ان کی لاش کے ساتھ بے حرمتی کی گئی، جو کچھ کرنا تھا کیا۔ حجاج بن یوسف جو اس وقت مکے کا گورنر بنا، اس نے بڑے بڑے ظلم کیے ہیں، بہت بڑے بڑے گناہ کے کام کیے ہیں۔ یہ حجاج بن یوسف نے گورنر تھا، تو اس نے مکے کی گورنری کے زمانے میں عبد الملک بن مروان کو خط لکھا اور کہا کہ امیر المومنین، کعبۃ اللہ پہلے تو الگ تھا، ابن زبیر نے اسے بڑھا کے الگ ڈھنگ سے بنا دیا، اگر آپ حکم دے تو اسے توڑ کے پھر پہلے جیسا بنا دیا جائے۔ تو عبداللہ بن زبیر کی دشمنی میں ابن مروان نے اجازت دی کہ تم خانہ کعبہ نیا بنا لو، تو 65-67 ہجری کے آس پاس خانہ کعبہ نیا بنایا گیا۔ اب جب نیا بنا تو پھر ویسے ہی بنا جیسے آج ہے، پھر چھوٹا کر دیا، پھر اونچا کر دیا دروازہ، پھر دروازہ ایک کر دیا۔ مقصد یہ کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی مخالفت میں انہوں نے اسلام کی مخالفت کی، حدیث پاک کی مخالفت۔
बनाना था, बना लिया। बनाने के बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान को खबर लगी कि ये जो तुमने तोड़ के नए सिरे से बनवाया है ये अच्छा नहीं किया, ये तो नबी की ख्वाहिश के मुताबिक बना था। तो अब्दुल मलिक बिन मरवान सोचने लगा कि अगर ऐसी बात है तो ऐसा करो, जाने दो उसे फिर तोड़ो, तोड़ के फिर पूरा अब्दुल्ला बिन जुबैर की बुनियादों पे बना दो। लेकिन उस वक्त उसे मोहलत भी ना मिली, काम भी ना हुआ और लोगों ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं की। जैसा छूटा था वैसे ही छूटा, छोटा था वैसे ही छोटा, जैसा ऊंचा था वैसे ही ऊंचा बना दिया गया। यहां तक कि फिर 80 साल के बाद बनु उमैया की हुकूमत भी खत्म हुई। अब बनु अब्बास की हुकूमत आई, हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब की औलाद के हाथों हुकूमत आई। उनके हाथों हुकूमत आई तो उन्होंने जो और बहुत से काम किए, उनमें से एक काम ये किया कि उसका बादशाह मेहदी वो आया हज के लिए। इमाम मालिक से भी मुलाकात की उसने मदीने में और अपना इंदिया जाहिर किया कि मैं आया था हज के लिए, मैंने देखा कि कुरैश के तर्ज पर काबा छोटा कर दिया गया है, मैं चाहता हूं इसे तोड़ के फिर नया बना दूं, बड़ा कर दूं। तो हजरत इमाम मालिक इब्न अनस से उसने फतवा पूछा। इमाम मुज्तहिद इमाम मालिक इब्न अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु ने साफ जवाब दिया, मैं इसको पसंद नहीं करता कि खाने काबा को तुम नया बनाओ। अगर तुम इसकी रिवाज दे दोगे, हर नया बादशाह आने वाला अपनी यादगार में काबा तोड़ के नया बनाएगा, यूं काबतुल्लाह की इज्जत और हुर्मत में फर्क आ जाएगा, लोगों के दिल से उसकी अकीदत और मोहब्बत निकल जाएगी। इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि आप उसको उसी हाल पे छोड़ दें। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वो उसी हाल पर है और उसी हाल पर अल्लाह ताला ने आज तक रखा और उम्मीद है क़यामत तक वो उसी हाल में रहेगा। और इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि इस बहाने हम जैसे गरीब कमज़ोर जब कभी मक्के जाएं और काबतुल्लाह के दरवाजे तो हमारे लिए न खुलेंगे, लेकिन हतीम में जाकर काबे की दीवार से लगकर 2 सफ के अंदर अगर नमाज हमने पढ़ ली, ऐसा है जैसे खाने काबा के अंदर नमाज पढ़ी। अल्लाह ताला आपको मुझे बार बार हज मबरूर की सआदतें नसीब फरमाए, खाने काबा में जाकर इबादत और रियाजत की तौफीक अता फरमाए। हज के दिन आने वाले हैं, ए अल्लाह तेरी बारगाह में अर्ज है कि हमारे लिए इज़्न हाज़री अता कर दो, हमेशा के लिए सरकार इज़्न हाज़री दे दो। अल्लाह हमें मक्का भी दिखाए, मदीना भी दिखाए। अल्लाह करीम हम सबको इन नेक बंदों के नक्शे कदम पर चलाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदान व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसार व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदख़िलनल जन्नता मअल अबरार बिरहमतिका या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर। इस बयान को फॉरवर्ड करता है जो पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमान इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि इस अजीम नेकी में आप शरीक हो। हुजूर खतीब बरक़ाती खलीफे मुहद्दिस कबीर हज़रत अल्लामा वक़ार अहमद रज़ी साहब क़िबला के मलफ़ूज़ात से हम हमारे क़ुलूब को मुनव्वर कर रहे हैं। तो इन सुनहरी बातों को, इन कीमती बातों को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए आप हमारी मदद करें। आप लाइक ज़रूर करें और कमेंट करेंगे तो और भी ज़्यादा बेहतर बात होगी, ताकि दुनिया के और भी दूसरे हमारे जो इस्लामी भाई मुसलमान हैं उन तक ये प्रोग्राम पहुँचे। तो सिर्फ कुछ नहीं तो कम से कम आप एक लाइक